गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बसंत रुत ते तुरे होए गुरु जी किते डेरा पा के नहीं रहे सन। किते 2 किते 4 दिन ठहरदे सतनाम दा उपदेश देंदे अगे ही अगे जा रहे सन। ते हुण बरसात लग रही सी। 3-4 महीने कट के गर्मी दा सफर कीता। उपदेश दिते ते मोए जी वाले जी दान दे दे के हुण मरदाना चाहुंदा सी कि मेरे सोहणे मालक जी 4 दिन आराम करन। सतगुरु जी उसदे प्यार नूं सत्कार देण लई बोले, भला मरदानिया, जिथे हुण कोई नगरी आउंदी है चुमासे दे दिन अटक जावांगे। साईं दियां मिहरां नाल एक उचेरा थल, सुहावना टिकाणा, चंगा गिरांव आ गया, जिस तो बाहर वार एक कोस दी विथ ते एक आसरा वेख के सतगुरां ने टिकाणा कर दिता। मरदाना खुश हो गया कि नित दे पैंडे मुके, चाहे चुमासे ਲਈ सही मेरा मालक मेरा प्यारा 10 दिन वेले सिर सवेगा, वेले सिर अन्न पाएगा, सुखी होएगा। उस पिंड विच वसों चंगी सी, मानो छोटा जिहा कस्बा सी। एक चंगा सरदे पुजदे वाला खतरी रहिंदा सी, जो परमार्थ दी लगन वाला सी। आए गए साधु संत दे दर्शन करदा, सरे तां पूजा सेवा भी करदा। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੁਟਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਉਤਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਡਾਢੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲਦੇ ਦਰਿਆ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬੈਠਦੇ ਦੇ ਨੈਣ ਰੰਗ ਪਰ ਆਏ, छप्पर भारे हो टठे, रंग लगे, नैण बंद हो गए। अंदर नूं मुड़े ते आपे दे स्वाद विच जुड़े। पता नहीं रहा कि समा किथे लंघ गया है। जां नैण खुले तां वेखे कि किनियां ही घड़ियां बीत चुकियां हन। हाँ, खतरी नूं सोझी आई कि इह साईं दा कीर्तन है, जो काल नूं भी जित लैंदा है। काल दा ज्ञान जिस दी तासीर अगे लोप हो जांदा है। हाँ, ऐसा कीर्तन कदे नहीं सुनिया सी कि जो काल दे वेग नूं बेमालूमा कर देवे। ऐसे दर्शन कदी नहीं पाए सन कि मन मोर वांगू पहला पाउंदा पिया परिक्रमा करदा है, दूर ही नहीं होना चाहुंदा। ऐउं मोहित होया खतरी कम्मां काजां दियां खिच्चां दे कारण कुछ चिर मगरों घर नूं मुड़िया। फेर आवे, खीवा होवे, रस माणे ते दिनों दिन खिच वधे सो। आवे सेवा करे सुख पावे, तां एक दिन इतनी खिच वधी कि चित नाल नेम कीतोस कि निता प्रत दर्शन लई आउणा है ते नागा कदे नहीं पाउणा। ते जिस दिन नागा पै जावे, जल पानी कुछ भी अंगीकार नहीं करना। निता प्रति आवे खतरी सत्संग करन, दर्शन दा लाहा लैण सेवा करन। कदे अमृत वेले कीर्तन सुने, कदे संझा नूं सोदर दा कीर्तन सुने। हाँ, प्रेमी होया अन्न पानी दी सेवा भी करे, डेरे झाड़ू पानी दा भी फिक्र करे। उस दे रस्ते विच एक हटवाणीए दी हट्टी सी। ਉਹ रोज वेखे कि खतरी बिना नागा पाए दे रोज लंघदा है। होवे ना तो पुछिए जो ये किधर जांदा है। अंत एक दिन उसने आवाज मार के उसनू कोल सद्या ते पुछना कीता, जो भाई जीवन तेरे सजना, तू अगे कदे कदाई इस रस्ते लंघदा सैं जदों के गिरांव तो बाहर जांदा सैं। हुण रोज ही जांदा है। तुदे नू केही लगन लग पई है जो रोज ले जांदी है ते नागा नहीं पैंदा। तां खतरी आखिया, सज्जण जीओ, बाहर कुटिया वाले बाग विच कोई महा ज्योति वाले पुरख आए उतरे हन। उन्हां दा सत्संग करन जांदा हां। उन्हां दा दर्शन बहुत प्यारा है, सो निता प्रत करन दा चस्का पै गया है। तद अटवाणी आख्या, फिर जो ऐसे दर्शन हैं तां असां नूं भी कराओ। खतरी ने कहा, जम जम करो,
आओ मेरे नाल, मैं नाल लै चलदा हां। सो एक दिन ਉਹ ਅਟਵਾਣੀਆਂ भी नाल हो तुरिया। ਇਹ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਰੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਕੋਲ ਅਪੜੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਪਾੜਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸੜਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਨਾਨੀ ਉਸ ਮੰਦੀ ਵਸਤੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹਟਵਾਣੀਏ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਖਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰੀ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੋ ਸੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਤਾਂ ਪਈ, ਪਰ ਜੋ ਕੰਡਾ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਚੁਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੱਤਰੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੁੜੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਦੁਖੀ, ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਮੋੜਾ ਖਾਂਦਾ ਦੁਚਿਤਾਈ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੜ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰ ਵੱਜੀ ਕਿ ਉਸ ਹਟਵਾਣੀਏ ਨੇ ਉਸ ਮੰਦੀ ਵਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਣ ਪਾ ਲਈ। ਸੋਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਗਿਰਾਉਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆਵਣ। ਜਿੱਥੋਂ ਸੜਕਾਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਖੱਤਰੀ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦਰ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਵੇ ਤੇ ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਕੁਸੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਵੇ। ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੇਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰਿਆ ਸੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੁਸੰਗ ਨੂੰ, ਇਹ ਭਲੀ ਬਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਓ, ਤਕੜਾ ਹੋ, ਆਪੇ ਤੇ ਵਿਜੇਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਭਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਹੋਏ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੋਹੀ ਨਾ। ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਐਸਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਰਾਤ ਸੋਦਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉੱਥੇ ਅਪੜ ਜਾਵੇ, ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਮੁੜੇ। ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵਾਰਤਾ ਛਿੜ ਪਈ। ਖੱਤਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਭਲੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਕੁਸੰਗ ਦੇ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਰਸਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪਤਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਛੇਕਰ ਹਟਵਾਣੀਏ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਲੈ ਖਾਂ, ਅੱਜ ਪਰਤਾਵਾ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਕੁਸੰਗ ਨੂੰ। ਆਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਨਿਖੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਬਿਰਛ ਹੈ ਪਿੱਪਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਵੇ ਇਸ ਬਿਰਛ ਹੇਠ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਮਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਤ ਦੇ ਅਗੜ ਪਿਛੜ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਔਗਣ ਵਾਲਾ। ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਵੇਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੋਟਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਾਰਗ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਹੇ ਜਦ ਕਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੋਟਾ ਹੈ, ਲਾਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੋਟਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਅਬਰੋ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ, ਤੋਟਾ ਧਨ ਦਾ, ਤੋਟਾ ਮਨ ਦਾ। ਹਟਵਾਣੀ ਆਖਿਆ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੋ ਉਵੇਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਤਾਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਚਲਦਾ ਹੈ? ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਉਂ ਮਤਾ ਪਕਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚਾ। ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ। ਮਨ ਹਿਲਿਆ, ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰਲੇ ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ,
ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸੁੰਝਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਮੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰਸ ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਂਡੇ ਟੁਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਿਆ, ਓੜਕ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਟਿਕਾਣੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨੇਮ ਬੱਧਾ ਸੀ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਪਹੁੰਚਾ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਡੀਕ ਲਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਛੇਤੀ ਪਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਬੈਠਾ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਕਈ ਵੇਰ ਧਰਤੀ ਖੁੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਣੀ ਡੁੱਬਾ ਲੱਗਾ ਧਰਤੀ ਖੋਤਰਨ। ਖੋਤਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲੱਭੀ। ਮੋਹਰ ਤੱਕ ਕੇ ਬਨੀਆਂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਲੱਕ ਨਾਲੋਂ ਛੁਰੀ ਖੋਲ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਖੁੰਨਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਮਤਾਂ ਹੋਰ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਭਣ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਠਹਿਕਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੱਟੀ ਵਾਨ ਲੱਗਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਪੁੱਟਦਾ ਗਿਆ। ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੇਮਾਲੂਮ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦੇ ਲੱਭ ਪੈਣ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਦਿਸ ਪੈਣ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਦ ਖੋਜ ਚੁੱਕਾ ਤਦ ਕੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਢੱਕਣ ਉਖੇੜਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਫੋਲਿਆ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਹੀ ਕੋਲੇ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਲੰਗੜਾਉਂਦਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਤਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਅੱਡੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ। ਕਿਸਰ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਟੁਰੇ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਤੱਕ ਕੇ ਅਟਵਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜੀਵਨੀ ਜੁੱਤੀ ਚਾੜ ਲੈ। ਠਿੱਬੀ ਕਰਕੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਖੇਚਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਦ ਆਖਿਆ, ਸੱਜਣਾ ਅੱਜ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜੁੱਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੰਡਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲੀਰ ਬੱਧੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਠਿੱਬੀ ਕਰਕੇ ਟੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਟਵਾਣੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਰਤਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਸਾਹ ਕੱਢ ਲੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਟੁਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਛਿੜੀ। ਹਟਵਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਭਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਈ ਮੋਹਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਭਿਆ ਕੰਡਾ। ਇਹ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਪਾਪ ਕਮਾਵਣ। ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ। ਸਤਸੰਗ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਦਾ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਹਟਵਾਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੜ ਪਏ ਤੇ ਆ ਪੈਰੀ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਹਟਵਾਣੀਏ ਨੇ ਨੈਣ ਨੀਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸੱਚੋ ਸੱਚੀ ਆਪਣੀ ਪਾਪ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਵੀ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਪਾਪ ਨੂੰ ਫਲ ਮੁਹਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਫਲ ਕੰਡਾ ਚੁਭਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੋ ਤੇ ਬੋਲੋ ਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਹਟਵਾਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੇਦ ਖੋਲ ਦਿਓ ਜੋ ਪਾਪ ਨੂੰ ਫਲ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤਦ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਉਸ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੁਆਇਆ। ਹਾਂ, ਸੋਹਣਾ ਸੁੱਚਾ ਹੱਥ ਮੈਲ ਭਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਹੱਥ ਧਰਦੇ ਮਿਹਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਭੋਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਛ ਹਲੂਣ ਕੱਤਿਆ। ਸਭ ਝੜ ਪਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਜੋਗੀ ਇੱਕੋ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਮਟਕਾ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਮਟਕਾ ਹੈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੀ,
ਉਹ ਪਰਮ ਪਦ ਦੇ ਭੀਖਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਸਹਸਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਫਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਏ, ਉਹ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ, ਜਾਣ ਲੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੱਟਿਆ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਜਿਆ ਹਰਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਸੰਗ ਨੇ ਸਾੜ ਕੱਤਿਆ, ਕੋਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਾਲੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਨੇ, ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਹੈ ਸਨ ਐਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸੂਲੀ ਹੈ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨਾਲ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਉਮਾ ਆਇਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਘਟਦੇ ਸੂਲੀ ਦੀ ਸੂਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਸੂਈ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਪ ਕੇ ਮਹਾਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੋਰ ਖੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਰੁਚੀ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਵੱਧ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸ ਕਾਲੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਭਲੇ ਵੱਲ, ਸੇਵਾ ਵੱਲ, ਸਤਸੰਗ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਸ਼ੁੱਧ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟਵਾਣੀਏ ਦੇ ਦਿਲ ਗਲ ਪੁੜ ਗਈ, ਕੰਬਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਦਾਤੇ ਦਾ ਹੱਥ ਛੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਮੜਿਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਜਾਂ ਪਾਪ ਸੜੇ ਤਾਂ ਮੱਤ ਤੋਂ ਮੈਲ ਦਾ ਬੋਝ ਉਤਰਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਦਾਤੇ ਦਾ ਹੱਥ ਛੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਮੜਿਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਜਾਂ ਪਾਪ ਸੜੇ ਤਾਂ ਮੱਤ ਤੋਂ ਮੈਲ ਤੇ ਬੋਝਾ ਉਤਰਿਆ। ਚਰਨੀ ਢੱਠਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਰਗ ਪਾਓ। ਭਲੇ ਕਰਮ ਸਿਖਾਓ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਵਰਜ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਤਾਣ ਨਾਲ ਰਹਾ ਲਓ, ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਆਸੰਗ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਲਾਹੀ ਗਲੇ ਤੋਂ ਧੁਨ ਉੱਠੀ, ਮਰਦਾਨੇ ਰਬਾਬ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਦੀ ਵੈਰਾਗ ਭਰੀ ਸੁਰ ਛਿੜੀ। ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ, ਤਿਉਂ ਚਲੀਏ, ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ। ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਓ। ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ, ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਈ ਤੇਤੀ। ਰਸ ਰਸ ਚੋਕ ਚੁਗੈ ਨਿਤ ਫਾਸੈ, ਛੂਟਸ ਮੂੜੈ ਕਵਨ ਗੁਣੀ। ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ। ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉਪਰ, ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਪਈ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਿਨੇਹਾ। ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਦੇਵੈ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਸ ਦਿਆ। ਦੈਵੀ ਆਵਾਜ਼। ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੁੜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰ ਗਏ। ਹਟਵਾਣੀਏ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਥਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮਨ ਦਰਵ ਗਿਆ। ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਤੇ ਬੁਰਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਚੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰੁਚ ਪੱਕ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਅੰਦਰੋਂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਵੱਲ ਟੋਰਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੋ ਚੋਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ। ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਭਾਅ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਰਸਦਾਇਕ ਭੋਗ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਜੀਵ ਫਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਮਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉੱਚੇ ਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸ਼ਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
क्योंकि नीवें रसां विच मन खचत हो जावे तां साईं याद नहीं आ सकदा ते विसारे विच जो कोई शुभ गुण पले हुंदे हन ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਗਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਫਾਥੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਛੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮਨੂਰ ਹੋਏ ਮਨ ਰੂਪੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਉ ਪੈਣ ਦਾ ਦਾਰੂ ਨਿਰੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਦੇ ਜਾਣਗੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਮਗਰੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਮਨੂਰ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਜਿਉ ਕੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਤਰੋਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸਾਈਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਰਸਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਦਾ ਟੁੱਟਾ ਤਾਂ ਵਿਥ ਨਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਦਾ ਬਲ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ, ਉਸ ਦੀ ਸਤਿਆ ਦੀ ਛੋਹ ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੁਰਦਿਆਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੱਢੇਗੀ। ਮੋਇਆ ਮਨ ਜਿਉ ਪਏਗਾ, ਜਿਉ ਕੇ ਉੱਚੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਠ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਚੀ ਦਾ ਰੌਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਭੱਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਾ ਕੇ ਚਰਨੀ ਟੱਠਾ, ਦਾਤਾ 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 ਰਖ ਲੈ ਪਾਪੀ ਨੂੰ। ਸੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿਰ ਕੰਢੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਾਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਲੂੰ ਲੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਛੁੱਟੇ। ਦੋਵੇਂ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਕਰਮ ਜੀਵ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਦਗਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਵ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਰਸ ਹੈ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਚਿਹਰਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਗੰਧ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਏ ਸਮਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।